Morning. Today, now we discuss about spectroscopy. In the last class, we discussed about first order, non-first order spectra, first order and non-first order spectra, and the spectroscopy signals. Okay. Now we discuss about simplification of complex spectra. Simplification of complex spectra. What is the simplification? We know the NMR spectra. We know the NMR spectra. The NMR spectra is we have to get the NMR spectra for the organic molecule. We are the lines like that. This is the NMR spectra. But the spectra for the molecules, if the molecules are having the general chemical shift values are the chemical shift values. For example, this one is CH2 OH. Take the ethanol molecule. The ethanol molecule is shows the three NMR values. For example, A, B, and C. Three different types of protons are there in ethanol. So it shows the three different values. It shows the three different values. So that is A, B, and C like that. NMR 1, 2, 3. So for this molecule, getting the NMR spectra, that spectra is easily identified. For example, A, this is for A, this is for B, this is for C. So we easily predict the A set proton satellite spectra, A spectra, B spectra, and C proton spectra. Because of the lines are very wide and the values are the chemical shift values are have to see the chemical shift values. This is the 3.1 and this is the 1.3 and this is 2.0. So for example, you can consider the values. So the difference of the NMR values are the chemical shift difference of the NMR values are some difference. Difference is minimum identified. Okay. The identifications of the difference of these protons, then the spectrum are also wide range. Wide. But we can consider the some molecules having the same chemical shift values. For example, proton CH3, CH2, 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 OH. So here the values are A, B, C, D, and E. So five different types of the NMR values. But the values are so this is 3.1, 1.2, 0.9, and 0.9. Okay, and this is the 2.2. So here the difference of 0.9, 0.9, 1.2. So 1.2, 3.2 is the difference, and 2.0, 3.1, 1.2 is the difference. But so here, when the release increases, then the values are changed. But the values are for this CH2, the NMR spectra you can observe in the NMR spectra in the NMR spectral lines are very close. That means 0.9, 0.9 into ఏమవుతుంది దగ్గరికి వస్తుంది.
సో ఎప్పుడైతే దగ్గరికి వచ్చిందో ఆ వాల్యూస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం ఏమవుతుందంటే దీని స్పెక్ట్రానా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏమవుతుంది డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది. అంటే వాల్యూస్ కూడా ఏమవుతుందండి అండ్ ద వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్సో ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ దిస్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ దీని స్పెక్ట్రా చూస్తే ఎన్ని ఉన్నాయండి. సో దీనికి ఏమవుతుంది ట్రిప్లెట్. So for this one triplet, for this one 5 plus 2, 3 plus 2, 5 plus 1, 6 sextet. For this one pentate. For this one triplet. ఓకే. సో ఇప్పుడు ట్రిప్లెట్ అంటే మనకి వాల్యూస్ ఏముంటాయి. సెక్స్టెంట్ అంటే ఎన్ని వస్తాయి 6 లైన్స్. సో దాని పక్కన ఏముందండి పెంటేట్ 5 లైన్స్. తర్వాత ట్రిప్లెట్ రైట్. సో ఈ క్లబ్జింగ్ ఉన్న వాల్యూస్ ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎప్పుడైతే ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రల్ గీసామో అంటే మనకి ఇక్కడ డ్రా చేస్తే మనకి ఈజీగా ఇది దీనిది అని తెలియచ్చు. కానీ దీన్ని కనుక మన సిస్టంలో కనుక దీని యొక్క స్పెక్ట్రల్ కనుక చూస్తే ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ కూడా ఏమవుతాయి అంటే దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి. దే ఆర్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద వాల్యూ కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ ఈస్ వెరీ లో. అంటే ఇక్కడ కెమికల్ షిఫ్ట్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది తక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కెమికల్ షిఫ్ట్ డిఫరెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందండి ఇవి రెండు దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి. దగ్గరికి వచ్చి కాంప్లెక్సిటీ అంటే క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీ ఆఫ్ ది ఎన్ఎంఆర్ లైన్స్. అంటే ఎన్ఎంఆర్ లైన్స్ వద్దనుకుంటే ఏమవుతుంది దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే దగ్గరికి వచ్చిందో ఆ లైన్స్ మన స్పెక్ట్రల్లో ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది కష్టం అవుతుంది. మనం అలాంటి లైన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలి అనేది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందండి. సో ఏదైతే ఒక బల్కియర్ మోడల్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5 టైప్స్ చూసాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 నాన్ ఈక్వివలెంట్ ప్రోటాన్స్, 7 నాన్ ఈక్వివలెంట్ ప్రోటాన్స్, 8. సో బల్కియర్ స్ట్రక్చర్స్ కనుక తీసుకుంటే ఫర్ దిస్ అండ్ ఆల్సో కెమికల్ షిఫ్ట్ డిఫరెన్స్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్. సో దట్ మీన్స్ కెమికల్ షిఫ్ట్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది 0.9, 0.8, 0.7 లైక్ దట్, 2.1, 2.2, 2.3. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వాల్యూస్ అన్ని కూడా దగ్గరికి వస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే దగ్గరికి వచ్చాయో ఆ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కెమికల్ షిఫ్ట్ డిఫరెన్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందండి అది దాని యొక్క స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రల్లో చాలా దగ్గరగా వస్తున్నాయి. అంటే ఒకదానికంటే దగ్గరగా క్లోజ్గా వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే క్లోజ్గా వచ్చాయో అప్పుడు దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. అంటే ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఏ ప్రోటాన్కి సంబంధించింది, ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఏ ప్రోటాన్కి సంబంధించింది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది ఏమవుతుందండి డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. అలాంటి డిఫికల్ట్ని రెక్టిఫై చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చేస్తాం అంటే ఎక్కడ ఇచ్చేస్తుందంటే సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ స్పెక్ట్రా ఆఫ్ ప్రోటాన్ నెంబర్. సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ది స్పెక్ట్రా అంటే ఇక్కడ ఏదైతే స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఉన్నాయో ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ మనం స్టడీ చేయడానికి ఏ ప్రోటాన్కి వచ్చింది అది క్లోజ్గా ఉన్న దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ యూజ్ చేసిన దాన్ని ఏమంటాయండి సింప్లిఫికేషన్. ఈ సింప్లిఫికేషన్ అనేది ఎలా చేయొచ్చు అంటే సింప్లిఫికేషన్ అనేది వల్ల 2 టైప్స్. ఒకటి కెమికల్ టెక్నిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ టెక్నిక్స్. ఒకటి ఏంటంటే కెమికల్ టెక్నిక్స్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ మనం ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే ఏ మాలిక్యూల్ అయితే మనం ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని వేరే కెమికల్ రియేజెంట్ తోటి ఏదైనా కెమికల్స్ తోటి దాన్ని ఏం చేస్తాం రియాక్షన్ చెందిస్తాం, అంటే ట్రీట్ చేస్తాం. ఒకదానితోటి యాడ్ చేయండి ఏదైనా కెమికల్ రియేజెంట్స్ని దానికి యాడ్ చేసి దాని నుంచి మనం సొల్యూషన్ కనుక పొందితే దాన్ని ఏమంటే కెమికల్ టెక్నిక్ అని అంటాం. అంటే వీ కెన్ యూజ్ ద కెమికల్ రియేజెంట్స్ టు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది స్పెక్ట్రా ఫర్ ది అన్నోన్ వన్. అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ ద ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టెక్నిక్స్. ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అంటే అప్లైడ్ మెథడ్, అప్లైడ్ టెక్నిక్.
అప్లైడ్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టెక్నిక్ అంటే వీ కెన్ యూజింగ్ ది సమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామండి, ఆ కాంప్లెక్సిటీ అనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ స్పెక్ట్రా 2 టైప్స్ అండి. Simplification of the complex spectra is 2 types. ఒకటి కెమికల్ టెక్నిక్, ఇంకోటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఏంటి? ఫిజికల్ టెక్నిక్. ఒకటి కెమికల్ టెక్నిక్, ఇంకోటి ఫిజికల్ టెక్నిక్. కెమికల్ టెక్నిక్ అంటే ఏం చేస్తాం? సమ్ కెమికల్ రియేజెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. కెమికల్ రియేజెంట్స్. ఇక్కడ ఫిజికల్ టెక్నిక్ అంటే ఏం చేస్తాం? ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేసేదాన్ని మనం ఏంటంటే ఇన్స్ట్రుమెంటల్ టెక్నిక్స్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ FTNMR, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, FTNMR ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ FTNMR and 2DNMR like that. Okay, ఇది ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. కెమికల్ టెక్నిక్ అంటే సమ్ కెమికల్ రియేజెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్వెంట్ ఎఫెక్ట్ అండ్ కెమికల్ షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్. ఏంటంటే సమ్ కెమికల్ షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్, ఏదైనా కెమికల్ షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ very important question, lanthanide shift reagents. ఇవి అంటే సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ స్పెక్ట్రాలో మనం ఎన్ని రకాలుగా చూస్తామండి? 2 టైప్స్ ఉంటుంది. ఒకటి కెమికల్ మెథడ్ అంటే సింప్లిఫికేషన్ చేయడానికి, ఒకటి ఏంటంటే కెమికల్ మెథడ్, ఇంకోటి ఏంటి ఫిజికల్ మెథడ్. సో ఈ కెమికల్ మెథడ్ లో మనం ఏం చేస్తాం? ఇన్ కెమికల్ మెథడ్ ఏదైతే కాంప్లెక్సిటీ వచ్చే మాలిక్యూల్ ఉందో, స్పెక్ట్రా వచ్చే మాలిక్యూల్కి దానికి ఏదైనా సమ్ రియేజెంట్స్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. రియేజెంట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? రియేజెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్న మాలిక్యూల్ ఎసిడిక్ నేచర్ కానీ బేసిక్ నేచర్ కానీ ఉండాలి. ఏంటంటే ఎసిడిక్ నేచర్ కానీ బేసిక్ నేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఉన్న ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామండి? బేసిక్ నేచర్ ఉన్న అక్కడ రియేజెంట్స్ కనుక మనం యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ ఎసిడిక్ నేచర్ ఉన్న దగ్గర ఏమవుతుందండి? ఈ బేసిక్ నేచర్ ఉన్న రియేజెంట్ వెళ్ళి అటాకింగ్ అనేది జరిగినప్పుడు మనకు అక్కడ కిటికీలా ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందండి? ఏదైనా ఒక రియేజెంట్స్ కనుక యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ రియేజెంట్స్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందండి అంటే అక్కడ ఏదైతే ఒక మైల్డ్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఉన్న ప్రోటాన్ ఉందో ఆ ప్రోటాన్ దగ్గర కనుక మనకు లో ఇంటెన్సిటీ పీక్ అంటే తక్కువ ఇంటెన్సిటీ పీక్ కనుక ఎపీర్ అయితే ఆ లో ఇంటెన్సిటీ పీక్ దగ్గర ఎప్పుడైతే బేసిక్ నేచర్ ఉన్న ఒక రియేజెంట్ వెళ్ళి అటాక్ అయిందో బేసిక్ నేచర్ ఉన్న వల్ల ఏం చేస్తుందండి? ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది. అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది? ఎసిడిక్ నేచర్ ఉన్నదానికి ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది పెరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పెరిగితే ఏమవుతుందండి? ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? అది రెజనెన్స్ లోకి త్వరగా వస్తుంది. రెజనెన్స్ లో రావడం వల్ల ఏమవుతుందండి? మనకి అది ఏమవుతుంది? ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది పీక్ అనేది పెరుగుతుంది. ఒకనే ఈ విధంగా మనకి యూజ్ చేసే ఈ కెమికల్ రియేజెంట్స్ బిహేవ్స్ లైక్ యాజ్ ఏ లిటిల్ మ్యాగ్నెట్. అంటే ఇది ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పనిచేస్తుంది. ఎందుకని మ్యాగ్నెట్ అన్నాం అంటే ఇక్కడ ఇది ఏం చేస్తుంది? ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది. ఏదైతే లోలో ఉందో దానికి ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయడం వల్ల అదే ఎలక్ట్రాన్ అబ్జర్వ్ చేసి కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది జరిగి అక్కడ ఆ ప్రోటాన్ని మనం ఎప్పుడైతే హైలైట్ చేసామో ఆ ప్రోటాన్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ కెమికల్ రియేజెంట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత హైలో కరెంట్ రావడం జరుగుతుంది.
అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రోటాన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రియేజెంట్ అనేది అటాకింగ్ అనేది జరిగిందని అనుకుంటాం. బట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్ ఈజ్ గివ్స్ నాట్ ఏ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దట్ ద పూర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కలిగి ఉన్న న్యూక్లియస్ అన్నింటికి కూడా ఇది ఎలిజిబుల్ కదా. ఎందుకని అన్ని హైడ్రోజన్స్ కూడా ఎసిడిక్ నేచర్ కలిగి ఉండవు, అన్ని హైడ్రోజన్స్ కూడా బేసిక్ నేచర్ కలిగి ఉండవు. సో కాబట్టి హైడ్రోజన్స్ అనేది ఎప్పుడైతే ఎసిడిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటేనే మనం బేసిక్ రియేజెంట్ అయితే యాడ్ చేయగలం. బట్ మనం తీసుకునే అన్ని కూడా ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి, న్యూట్రల్ మీడియంలో ఉంటాయి. దే ఆర్ ఇన్ న్యూట్రల్ అంటే ఎసిడిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అనేది చాలా రేర్గా తక్కువగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి దిస్ కెమికల్ మెథడ్ ఈజ్ నో లాంగ్ యూస్ఫుల్ టు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది స్పెక్ట్రా. అంటే కాంప్లెక్స్ స్పెక్ట్రాను ఐడెంటిఫై చేయడంలో కెమికల్ మెథడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉపయోగపడదు. నో లాంగర్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. ఓకేనా. బట్ ఇట్ ఈస్ మరి ఎలాగ దీన్ని రెక్టిఫై చేయాలంటే బై యూజింగ్ ది ఫిజికల్ మెథడ్. ఫిజికల్ మెథడ్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్. బట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏం పని చేస్తుందంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఎసిడిక్ గా బేసిక్ అనేది ఏమి చూడదు. ఇది ఎసిడిక్ గా న్యూట్రల్ బేసిక్ అనేది ఏమి చూడదు. ఏం చూస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఎక్కడైతే లో ఉందో దానికి ఇంటెన్సిటీ, దట్ మీన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇవ్వడం, దాన్ని హై చేయడం లో చేయడం అనేది మన ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది యూజ్ చేసి అన్నింటికి ఒకే రూల్ ఇచ్చేస్తుంది. అంటే యూనిఫామ్ గా ఈ రూల్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇవ్వాలనుకుంటే అన్ని ప్రోటాన్స్ ఇస్తాం, ఏదైతే లో ఉంటుందో అది తీసుకునేది ఏముంది ఎగ్జైటెడ్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది, రెజనెన్స్ లో రావడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఆ ప్రోటాన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టెక్నిక్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్ సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ స్పెక్ట్రా. ఓకేనా. సో ద ఫిజికల్ మెథడ్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మన ఏదైనా ఒక స్పెక్ట్రా కాంప్లెక్సిటీ కలిగి ఉన్న స్పెక్ట్రాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫిజికల్ టెక్నిక్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పవచ్చు అన్నమాట. సో కాబట్టి యాజ్ కంపేర్ టు ద కెమికల్ టెక్నిక్, ద ఫిజికల్ టెక్నిక్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పాన్సిబుల్ అయినా ఈ రెండింటిలో కంపేర్ చేసుకుంటే కెమికల్ టెక్నిక్ లో ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ కన్నా ఫిజికల్ టెక్నిక్ లో వచ్చే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది, చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఓకేనా. మనం అనుకున్న దానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, అది ఈ టెక్నిక్ అనేది బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది కంపేర్ దాన్ కెమికల్ టెక్నిక్. ఎందుకని కెమికల్ టెక్నిక్ అవ్వట్లేదు అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద కెమికల్ టెక్నిక్స్. ఎందుకనంటే అన్ని మాలిక్యూల్స్ కూడా ఒకే రకమైన నేచర్ కలిగి ఉండవు. కొన్ని ఎసిడిక్, కొన్ని న్యూట్రల్, కొన్ని బేసిక్ కలిగి ఉంటాయి. అలాగని ప్రతిదీ కూడా ఎసిడిక్ కలిగి ఉంటేనే మనకు చూపిస్తుంది, రేపటికి చూపించదు. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియన్సీ కలిగి ఉన్న ప్రోటాన్స్ ఉంటే మాత్రం జరుగుతుంది. కాబట్టి అలాంటివి మాలిక్యూల్స్ లో ప్రతిసారి ఉండదు, అలాంటివి ఎక్కువ ఉండవు. కాబట్టి ఈ కెమికల్ టెక్నిక్ అనేది ఎక్కువగా మనకు ఉపయోగపడట్లేదు. ఓకేనా. సో బట్ వీ హ్యావ్ టు సీ ద సమ్ ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ టెక్నిక్. అందులో మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటన్నది చూద్దాం. అందులో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. మనకి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ లో అడిగే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే లాంథనైడ్స్ రియేజెంట్స్. ఏంటండి లాంథనైడ్స్ రియేజెంట్స్? అందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే లాంథనైడ్ షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్. ఆ లాంథనైడ్ షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది లాంథనైడ్ షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్ ఏంటంటే ద ఐడెంటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ కనుక తీసుకుంటే ఈ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ యొక్క ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏదైతే కాంపౌండ్ యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రా. ఓకే. ఈ ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రా ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ ఐడెంటిఫై చేయాలనుకున్నప్పుడు ద ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రా ఏమవుతుంది, దట్ ద ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ది ఎన్ఎంఆర్ సిగ్నల్స్, then it will be difficult to identifying the lines. For example, n-pentanol gan తీసుకుంటే ఏంటంటే n-pentanol. We can take the example of the n-pentanol.
N pentanol అని తీసుకుంటే ఇందులో how many carbon atoms are there? 5 carbon atoms are there. In the N pentanol, the carbon atoms, how many signals? 6 signals are 6 NMR signals are there. So here in which అక్కడ ఏదైతే ఎన్ఎంఆర్ సిగ్నల్స్ వచ్చిందో 5 కార్బన్ ఆటమ్స్ కి ఎన్ఎంఆర్ సిగ్నల్ మనకి ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. ఎలాగంటే ద ఎన్ఎంఆర్ సిగ్నల్ ఆర్ ఓవర్లాపింగ్ టు ఈచ్ అదర్, అంటే ఒకదానితో ఇది ఎలా ఉంటుంది, ఓవర్లాపింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ద ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ది ఎన్ఎంఆర్ సిగ్నల్ ఇన్ ఎన్ pentanol, the identifications of that signals are very difficult. But we are using some chemical shift reagents, that is lanthanide shift reagents. So you can adding the lanthanide shift reagent to the N pentanol, అంటే అదే సొల్యూషన్ లో మనం ఏం చేస్తాం, సమ్ కెమికల్ షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే కెమికల్ షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్ యాడ్ చేస్తామో అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది అంటే దట్ రియేజెంట్ ఈజ్ అటాకింగ్ అట్ ది మైల్డ్ లీవిస్ ఎసిడిక్ నేచర్ సైట్. ఏదైతే ఎసిడిక్ నేచర్ కలిగి ఉన్న మాలిక్యూల్ అందులో ఉందో ఆ ఎసిడిక్ నేచర్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఇది మనం యాడ్ చేసిన షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్ అనేది అటాకింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఎక్కడైతే మనకి ఎన్ఎంఆర్ సిగ్నల్ లో ఇంటెన్సిటీతో ఫామ్ అవుతుందో ఆ లో ఇంటెన్సిటీతో ఫామ్ అయిన ఎన్ఎంఆర్ సిగ్నల్ ని మనకి ఇది ఏం చేస్తుందండి, షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్ ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది, అంటే హై ఇంటెన్సిటీ వచ్చేలాగా దాన్ని ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఆ సిగ్నల్ అనేది పెరగడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ lanthanide shift reagents అని ఎందుకన్నామంటే the elements are used in this reagents are from lanthanide elements in periodic table, lanthanides and actinides. So we are here we use lanthanides, that is europium and praseodymium. ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే యూరోపియం అండ్ ప్రెసిడియం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చేసి యూరోపియం, the reagents are called as beta diketonoate. ఇక్కడ ఇచ్చేసి reagents ఏంటి, బీటా డైకీటోనోట్, యూరోపియం ఆర్ ప్రెసిడియం. ఓకేనా, బీటా డైకీటోనోట్, యూరోపియం ఆర్ ప్రెసిడియం reagents అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం. సో ఈ reagents యొక్క కెమికల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే chemical form that is called as beta diketonoate complexes of europium and praseodymium, that is called as tris 1112233 heptafluoro 77 dimethyl octane 46 dionate. చూడండి దాంట్లో ఏంటంటే ఇక్కడ tris 1112233 heptafluoro 77 dimethyl octane 46 dionate 4,6 dionate. So this is one compound. It is dionate europium. So it is formally called as EuF40 tris. EuF40 tris. So దీని అన్నో tris 1112233 heptafluoro 77 dimethyl octane 46 dionate europium. దీన్ని మనం అంటాం EuF40 tris. It is a lanthanide shift reagent, and also another one is the tris dipivalomethanate europium. What is it? Tris
పై వాల్వ్ మీథేన్ యూరోపియం దీన్ని ఏమని చూపిస్తామంటే EU DPM ట్రైస్. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ as EU DPM ట్రైస్. అంటే మనకి ఏముందండి, యూరోపియంలో రెండు రియేజెంట్స్ ఉన్నాయి, EuF40 ట్రైస్ అండ్ EU DPM ట్రైస్. అలాగే ట్రైఫ్లోరో ఎస్టైల్ డి క్యాంఫోరేటో ప్రొసీడియం 3 ప్రొసీడియం 3. ఇంకోటి ఏంటిది, ట్రైస్ ట్రైఫ్లోరో 3 ట్రైఫ్లోరో ఎస్టైల్ డి క్యాంఫోరేటో ప్రెసిడియమ్స్. దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే పిఆర్ FACAM ప్రెసిడియం అని FACAM ట్రైస్ అని చదువు. అంటే మనకి రియేజెంట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ లాథరైట్ షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్ యూరోపియం అండ్ ప్రెసిడియం, దట్ ఈస్ EuF40 ట్రైస్ అండ్ EU DPM ట్రైస్ అండ్ PRFACAM 3 ట్రైస్. సో ఇక్కడ మనకి ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి, the identification of the organic compound using PMR spectral studies reveals that in some compounds overlapping of proton signals makes it convenient either to correlate specific signals with appropriate protons or extract coupling information. Okay, the complexity of n pentol కనుక తీసుకుంటే n pentol ABCDEF అనేది ఒక సిగ్నల్ ఉంటుంది. అందులో n పెంటనాల్లో BCD యొక్క సిగ్నల్స్ ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. ఒకే రకంగా అంటే ద కెమికల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ BCD సిగ్నల్స్ కెమికల్ షిఫ్ట్ డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుందండి అంటే ప్రోటాన్ వాల్యూ డెల్టా వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది, దగ్గరగా ఉండడం వల్ల దాని యొక్క సిగ్నల్స్ ఎలా వస్తుంది, తక్కువగా వస్తుంది, చాలా దగ్గరగా వస్తుంది. అప్పుడు దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసాను. సో అది ఏంటనే చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సిగ్నల్ చూసాం కదా, ఈ EuF40 యొక్క స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్. The structures are diketone, matter, this is the EuF40 trice. And another one is
This is mu dpm plus. Okay, and the spectrum of ఓకే. ఇప్పుడు కనుక చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఎఫ్ఓడి థ్రైస్ ఈ డిపిఎం థ్రైస్. సో ఇక్కడ బేసిక్ సైడ్స్ దిస్ ఈజ్ మైల్డ్ లీవిస్ యాసిడ్. ఇక్కడ మనకి ఇది ఎలా వచ్చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ మైల్డ్ లీవిస్ యాసిడ్, లీవిస్ యాసిడ్స్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది వెళ్ళి ఎక్కడ అటాక్ అవుతుందంటే బేసిక్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ ఎన్ పెంటనాల్ లో బేసిక్ సైడ్స్ మీద అటాకింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అటాకింగ్ జరిగేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ బిహేవ్స్ లైక్ యాజ్ ఎ లిటిల్ మ్యాగ్నెట్ గా ఉపయోగపడుతుంది. ఎక్కడైతే మనకి వీక్ సిగ్నల్ ఉందో ఆ వీక్ సిగ్నల్ దగ్గర మెటల్ యూరోపియం ప్రెసిడియం వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది అక్కడ అటాక్ అయ్యి అక్కడ దానికి ఎలక్ట్రాన్ ని డొనేట్ చేస్తుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసే డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కదండి ఇవి ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఇందులో అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో ఎంటీ ఆర్బిటల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఏం చేస్తుందండి దీనికి ఇక్కడ బేసిక్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద రిలీజ్ చేసినప్పుడు అదేం చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ లైన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసి ఎన్హాన్స్ అనేది జరుగుతుంది, ఎక్సైటేషన్ అనేది జరుగుతుంది. జరిగి మనకి అక్కడ సిగ్నల్ అనేది హైగా రావడం జరుగుతుంది. ఆ సిగ్నల్ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, ద పర్పస్ ఆఫ్ ది షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్ ఈజ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ ఏ పవర్ఫుల్ లిటిల్ మ్యాగ్నెట్, ఒక లిటిల్ మ్యాగ్నెట్ కింద ఉపయోగపడుతుంది ఇంటూ ద మాలిక్యూల్స్ విచ్ స్ట్రెచెస్ అవుట్ ది స్పెక్ట్రమ్. స్పెక్ట్రమ్ ని స్ట్రెచెస్ అంటే సాగిలా చేస్తుంది. దగ్గరికి ఉన్నదాన్ని ఏం చేస్తుంది స్ట్రెచ్ చేస్తుంది, విడుతుంది. విడిచినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఏ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అన్నది ద సెపరేటింగ్ ద ఓవర్లాపింగ్ సిగ్నల్స్. The shift reagents produced by these reagents are due to the coordination of molecules under study to the paramagnetic lanthanide shift reagent. పారామాగ్నెటిక్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాలెన్సింగ్ ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది అని చెప్పండి. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ది బౌండ్ సబ్స్ట్రేట్ చేంజెస్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ field induced by the unpaired electrons of the lanthanide ion. The shift is generally downfield with europium and upfield with precipitin. Downfield అంటే వాల్యూ పెరుగుతుంది, upfield అంటే తగ్గుతుంది. Downfield is europium and upfield with precipitin. ఓకేనా? సో ఇవి ఎక్కడ అటాక్ అవుతుందండి ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్డర్. బేసిక్ సైడ్ అంటున్నాం కదా, ఆ బేసిక్ సైడ్ బేస్ దేని మీద ఎక్కువ అటాకింగ్ అవుతుంది అంటే ద ప్రయారిటీ ఆఫ్ ది బేసెస్ ఆర్ NH2 greater than OH greater than C double bond O greater than O greater than COO or greater than minus C. This is the priority order to attacking of the lanthanide shift reagents at the basic side of the compound. Compound lo ఉన్న basic side మీద priority order. Okay na? NH is more stronger base than the OH. Then the spectrum of the n pentanol యొక్క స్పెక్ట్రమ్ కనుక చూస్తే n pentanol స్పెక్ట్రమ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. n pentanol యొక్క స్ట్రక్చర్ కనుక చూస్తే
This is the spectrum of this is ఇది n pentanol plus EAFOD thrice. ఇక్కడ A B C D F B C D F B C D F. The structure of n-pentanol is E A B C D F. Okay. This is A. This is the spectrum of n-pentanol. n-pentanol యొక్క స్ట్రక్చర్. n-pentanol యొక్క స్ట్రక్చర్ అండి. ఓకేనా? So this is the n-pentanol. n-pentanol యొక్క స్ట్రక్చర్. So this is a normal structure. అంటే ఇది దాన్ని కొంచెం ఐడెంటిఫై చేస్తుంటాం. ఇది కంప్లీట్ గా ఈ ఎఫోర్డ్ ట్రేస్ n-pentanol క్యాచ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏ BCD సిగ్నల్ ఏముందండి? BCD సిగ్నల్ అనేది బాగా వైడ్ స్ట్రెచ్ అనేది జరుగుతుంది, అంటే విభజించింది అన్నమాట. సో ఇక్కడ బాగా క్లోజ్ ఉంది, ఇక్కడ కొంచెం వైడ్ అయింది, ఇక్కడ బాగా స్ట్రెచ్ అయింది. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందండి? సిగ్నల్స్ అనేది అది B సిగ్నల్, C సిగ్నల్, D సిగ్నల్ అని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా లాంథనైడ్ షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామండి? ఆ మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పేసి చెప్పచ్చు. ఓకేనండి? సో ఈ విధంగా దిస్ ఈజ్ ద లాంథనైడ్ షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్. ఇవి లాంథనైడ్ షిఫ్ట్ రియేజెంట్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా? సో దీని వాల్యూస్ మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు దీన్ని ఉపయోగించి. ఓకేనండి? నెక్స్ట్ సాల్వెంట్ ఎఫెక్ట్ అండ్ deuterium effect and also double resonance decoupling అవి చూద్దాం.